Radha Madhava Radhe. Jaya Gora Nitai, Jaya Gora Nitai, Jaya Gora Nitai, Jaya Gora Nitai, Jaya Nitai Gora Chandra, Nitai Gora Chandra, Nitai Gora Chandra, Jaya Nitai Gora Chandra, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra, Jaya Lakshmi Narasimha, Jaya Narahari, Jaya Lakshmi Narasimha. Starting class now. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Hi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru. Shri Gauranga. Gaur Premanandi. Hari Hari Bol. Okay. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya. Bhakta-vrinda. Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya. Gaurabhakta. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Okay, so we've gone over 3 chapters of Chaitanya Charitamrita. Мы уже прошли 3 главы в читании Чаритамрити. First of Madhya is actually summary and then a lot of Anshali. Первая глава в Мадья Лила, на самом деле, это краткое содержание Антия Лилы. But then we had the ecstatic manifestations, that's also mostly Anshalila. Потом 2 глава говорит об экстазе Господа, и это тоже более относится к Антия Лиле. Because Chaitanya at that time he was only in the ecstatic moods of separation. Otherwise, sometimes he was acting just like an ordinary sannyasi, he was preaching. Потому что в большей степени он проявлял свой экстаз тоже в период своих поздних игр Антия Лилы. А так, в принципе, он большую часть времени он проводил время со своей семьей или друзьями и вел себя как обычный человек. So we got to the real beginning of the Madhya Lila is when Lord Chaitanya takes sannyas. That's when he leaves Navadvip. И мы в следующей главе мы дошли уже до истинного начала Мадья Лили, где Господь Чайтанья принимает саньясу и отправляется в путешествие. But by his divine arrangement, apparently by others, he came back to Shantipur, met all the devotees in Navadvip, and had a huge festival at Advaita's house. Но ему по божественному провидению, по какой-то милости, Чайтанья Махапрабху не смог совершить путешествие во Вриндаван, и он вернулся в Шантипур, и преданные устроили большой фестиваль. We find 2 things that were especially stressed at that time. Мы находим 2 темы, которые были особенно выделены во время этого фестиваля. Prasadam, Advaita feeding Lord Chaitanya so much, but then Sachimata cooking for everybody.
И одна из этих вещей — это просад, как Адвайта Ачарья, он готовит для Господа, а потом как Сачимата готовила и кормила всех. And then dancing. А потом вторая вещь — это танцы. Because they said they had Sankirtan, but it stresses all the dancing. And Dvaita started dancing, Nityananda, Lord Chaitanya, everybody followed it. У них было санкиртана, но в каждом киртане выделяется в особенности то, что они танцевали. Господь Нитянанда начинал танцевать, Адвайта, Харидас Такур, и все присоединялись к танцу. So now we finish that chapter, and the next chapter is Mādhavendra Puri's devotional service. Следующая глава, 4, называется «Преданное служение Мадхавендра Пури». Well, that's a very important chapter. И это очень важная глава. Mādhavendra Puri is a very special person in the line of disciple succession. Мадхавендра Пури является очень важной личностью. So, but one thing is that we missed yesterday was what was it, disappearance or appearance day of Abhiram Thakur. Так или иначе, мы вчера пропустили, но это было disappearance, день ухода Абхирам Такура. You might have heard some other classes if you're online. He is a very important person in Chaitanya. Возможно, вы слышали какую-то из лекций вчера по поводу его жизни, но он очень важная личность в читании Лили. He's actually Sridham in Krishna. И он является Шридамом в Кришна-лиле. Sridham is a brother of Radharani. А он, собственно, Шридам — это брат Радарани. Very, very intimate associate. Well, mainly is associate of Balaram. Это очень интимный, очень близкий спутник Господа, и в особенности он близкий спутник Баларама. But of course, he would challenge Krishna to wrestling, so many things. Конечно же, он вызывал Кришну часто на поединки, и очень много вещей происходило между ними. So the story was that Nityananda and they all went to Navadvip, Balaram and all the colored boys, and they took a new, lila. И так случилось, что все личности из Кришна-лилы, Кришна, Баларама, все они отправились в новую читание лилы. They were playing hide and seek in Vrindavan when they left. Krishna said, "Let's go to Navadvip." И они в это время играли в прятки во Вриндаване, и потом в какой-то момент Кришна сказал: давайте все пойдем сейчас в Навадвипу играть. And Sridham was hiding at the time. И Шридам, он тоже играл с ними в прятки, и когда вот они все решили уйти, он прятался еще. So they realized, where is he? They forgot, they didn't look for him.
И потом все как бы обнаружили, что они забыли его. Забыли взять с собой. Lord Chaitanya told Nityananda, you go get him. Поэтому Господь Чайтанья сказал Нитьянанде, иди, забери его. So Nityananda went back to Govardhan. Нитьянанда вернулся на Говардан. Of course, he didn't have to walk like other people, but so he found him hiding in the cave. И он вернулся, и ему не надо было, конечно, идти так, как обычные люди ходят. И так или иначе он нашел Шридаму в пещере, он прятался. Come back now to come to Navadvip, and Krishna's calling you. И он ему сказал, пошли в Навадвипу, Кришна тебя зовет. So he was saying, well, who are you? Шридан посмотрел на Нитьянанду и спросил, а кто ты вообще? So Nityananda is saying, I'm Balaram. И Нитьянанда сказал, я Баларама. Well, you don't look like Balaram, and you're so small. Шридан отвечал, что ну ты вообще-то не похож на Балараму, и ты такой маленький. Because Kali Yuga people getting smaller. Потому что люди Кали-юги, их размеры гораздо меньше. So he said, I'm Balaram. Come on. И он сказал, ну ты чего, не узнаешь меня, это же я, Баларама. So he said, all right, let's see. If you can catch me running, then I'll know, because Sridham was the fastest runner. Only Balaram could catch him. Тогда он сказал, ну хорошо, давай-ка проверим тебя. Если ты сможешь меня догнать, тогда я смогу убедиться, что ты Баларама, потому что Шридам, он был самый быстрый бегун, и единственный, кто мог его догнать во всем мире, это был только Баларам. So Nityananda said, all right, start running, and then he caught him immediately. So he said, okay, I know you're Balaram. And he agreed to go in a different incarnation. He had to shrink down in size. И он начал бежать, и Баларама моментально его словил, и тогда он принял, что это Баларама в действительности, и он согласился снять другую инкарнацию и уменьшиться в размере. He was still Dwarka Yuga size. So Nityananda had to shrink down. Потому что он, когда принял другое воплощение, он был еще в размере, как два пара-юги, поэтому Нитьянанде пришлось уменьшить его. It's all mystical, but, he was born there somewhere. Anyway, that's not so important, but he had a lot of mystic power. У него было очень много, когда он уже родился, перевоплотился, у него было много мистических сил. If there any stone, if he bowed down to a stone that wasn't a shalagram shila, the stone would just shatter. И если, например, если он кланялся какому-то камню, и этот камень оказывался не шалаграм шилой, то этот камень разлетался на кусочки. I don't know if we have anyone like that now that we can test our shalagram shila. Я не знаю, если сейчас есть у нас кто-то такой, кто бы мог тестировать наши шалаграм шилы подобным образом. Sometimes devotees get tricked, and it's not really a shalagram shila. Иногда преданных как бы обманывают и выдают что-то, не настоящие шалаграммы дают. Child, and the child wasn't, I don't know exactly what it was. The child would die. Can you repeat, Gurudev? I didn't hear you so good about the child. If he bowed down to a child, the child wasn't pure or something, then the child would die.
И также другая из его способностей была, что если он кланялся какому-то ребенку, этот ребенок не был чист, то ребенок оставлял тело. And even Nityananda had children, and Abhiram would come and bow down to them, and they would die. И даже были ситуации, что у Нитьянанды Прабху, у него уже были свои дети, и приходил Абхирам Такур, кланялся, и эти дети погибали. Up to 8 children it happened. И так случилось с 8 детьми. I don't know the story of where those children came from, but Sachimata had 8 before Nityananda was born, and Devaki had 8. И я не знаю историю этих детей, но мы знаем, что у Сачиматы были 8 детей, которые ушли, и у Деваки в тюрьме тоже 8 детей, которые ушли. He had a 9th child, and he didn't want Abhiram to come. И когда у него уже появился 9-й ребенок, он не хотел, чтобы Абхирам приходил. He told all the boatmen, don't bring him across the river. He did everything he could to stop him from coming. И он попросил каждого перевозчика через реку, чтобы они не брали Абхирама. Он сделал все возможное, чтобы он не мог пересечь реку. So he just took his chadar and floated across the И поэтому Абхирам, он просто взял свой чадр, снял и переплыл через Гангу сам. And he went in, he bowed down to the child. И он пришел и поклонился ребенку. But the child didn't die. Ребенок не оставил тело, Certified. что подтвердило его чистоту. And that was Veerbhadra. Этот ребенок Sometimes called Veerbhadra, sometimes Veerchandra. Этот ребенок его звали Вирабхадра, иногда Вирачандра. Like an incarnation. Very, very powerful preacher. Он был как частичной инкарнацией, он был могущественным проповедником. He's the one that spread the chanting of Gaur-Nitai all over the world. И именно он распространил воспевание Гора-Нитай по всему миру. And he's a pillar in the movement of Lord Chaitanya. He did so much preaching. Он является одним из основополагающих столпов в проповеди Господа Чайтаньи, для которого он сделал невероятно много. And Abhiram had a whip. The whip had a name, Jai Mangala. И у Абхирам Такура также был такой кнут, которого было имя, и этот кнут звали Джай Мангала. And anyone he would whip, they would become very ecstatic devotees. И любого, кого он хлыстал этим кнутом, становился чистым преданным. So he would go around whipping people. Поэтому он ходил и хлыстал людей, и так делал их преданными. Он даже Шриваса хлыстанул. And he was becoming ecstatic, but his wife said, don't beat him too much because he's just a young boy, can't take it. И мать Шриваса, она в какой-то момент уже сказала, пожалуйста, не надо его так много бить, потому что это все-таки молодой мальчик, он может не вынести этого всего экстаза. I know so much more about Abhiram, that's what I've heard. But very important personality. Intimate associate of Lord Nityananda.
Так или иначе, есть еще много историй про Абхирам Такура. Но мы не будем все упоминать, что важно запомнить, что это является очень близким спутником Господа Нитьянанды и очень важной личностью. А если кто-то знает еще о нем, можете поделиться. We'll start chapter 4 of the Madhya Lila. It's a long chapter. И это длинная глава, мы начнем сейчас 4-ю главу Мадхья Лилы. Jaya Jaya Shri Gaura Chandra Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. I have to translate. So the Lord went to Jagannath Puri and visited Lord Jagannath's temple. Идя в Джаганнатха-Пури, Господь посетил храм Джаганнатха. All this has been elaborately described by Vrindavan Thakur. И это было очень четко описано в Вриндаван Дастакуром в читании Бхагавати. И там полно нектара в этих описаниях. So Kaviraj is saying, I submit that since these things have been elaborately described by Vrindavan, I would be very too proud to repeat them. И автор Кришнадас Кавирадж говорит, что мне остается только смиренно признать, что поскольку Вриндаван Дастакур уже замечательно описал эти события, то попытка рассказать о них снова была бы с моей стороны непростительным проявлением гордыни, не мне состязаться с ним. And therefore, presenting only a synopsis of these events, already described very carefully by Vrindavan Thakur. Поэтому я лишь вкратце упомяну о тех событиях, которые Вриндаван Дастакур во всех деталях воссоздал в своей читании Мангали, читании Бхагавати. But there's a few things that he just summarized, so he's saying I'll try to describe them. Но некоторые эпизоды он не стал описывать подробно. Их-то я и постараюсь воспроизвести в своей книге. I offer my respectful obeisances to the feet of Vrindavan Thakur, and I hope he won't be offended by this action. Я в почтении склоняюсь к лотосным стопам Вриндаван Дастакура в надежде, что, описывая эти лилы, не нанесу его стопам оскорбления. Chaitanya Mahaprabhu proceeded toward Jagannath Puri with 4 of his devotees, and he chanted the holy name of the Lord, Hare Krishna Mahamantra, with great eagerness. Махапрабху отправился в Джаганнатха-Пури в сопровождении 4 своих преданных. По дороге он самозабвенно пел святое имя Господа мантру Хари Кришны. So you see, in the translation, Prabhupada always says the Hare Krishna mantra. В переводе Прабхупада всегда говорит Хари Кришна мантра. So some people would say, well, in the Bengali, it doesn't say that. It just says Krishna Kirtan, Krishna Nama. На бенгальском люди иногда говорят, но на бенгальском языке там не говорится Хари Кришна мантра, там говорится Кришна Нама. Why do we always stress the Maha Mantra? И почему тогда же мы так выделяем Махамантру? Of course, as you know, we have absolute faith in Prabhupada, so we just know that he knew. He knows how they chanted. Our acharyas also, Bhakti Vinod, Bhakti Siddhanta, they chanted the Maha Mantra. И, конечно же, мы имеем полную веру в Шрилу Прабхупаду, и мы знаем, что он следует ачарьям и таким как бы предыдущим, и в том числе Бхакти Винод Такур и Бхакти Сиддханта Сарасвати, которые тоже в свою очередь повторяли именно Махамантру.
But also in Chaitanya Bhagavat, there's, I think, 2 places where the devotees ask Lord Chaitanya, how should we chant the Krishna names? Также в читании Бхагавати, я, если не ошибаюсь, в нескольких местах есть отчетливо эпизоды, где преданные спрашивают, как нам нужно повторять Махамантру. And he said you can chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Господь отвечает, что вы можете повторять вот таким вот образом и произносит Махамантру Харе Кришна. That's right from Lord Chaitanya's spoken words. И это личные слова Господа Чайтаньи из его уст изошедшие. And then he also said you can chant Hare Nama Krishna, Yadavaya Namaha, Gopal Govindaram, Shrimadu Sudam. Также он говорил, что можно вот эту мантру повторять. So all the way he was always chanting with great eagerness. И всю дорогу он повторял мантру. He would personally go in a village and collect rice and other things as donations and prepare prasadam. И каждый день Махапрабху шел в ближайшую деревню, просил милостыню и возвращался оттуда с огромным количеством риса и других продуктов для приготовления прасада. There were many rivers along the way. In each river there was a tax collector. И у них на пути ему, Господу и спутникам, приходилось много раз переправляться через реку, и у каждой переправы стоял сборщик налогов. But the tax collectors never bothered Lord Chaitanya, they gave him mercy. И, впрочем, сборщики налогов не чинили Господу Чайтанье препятствий, и Господь проливал на них свою милость. So they reached Remuna. И так они достигли деревни Римуна. That's about halfway from Это Purī. Это где-то на полпути в Джаганнатха-Пури из Навадвипа, если идти, это где-то на половину пути. The deity of Gopinath, that temple is very attractive. И божество Гопинатха в этом храме, оно необычайно красиво. И Господь посетил этот храм с великой преданностью поклонился. When Ram and Sita were in the forest, one time Ram was just kind of laughing to himself. И это божество, оно является чрезвычайно древним божеством. Об этом рассказывается в Рама-лиле. Как-то раз, когда Рама и Сита находились в лесу, вдруг Рама начал ни с того ни с сего смеяться. So Sita said, what are you thinking? И Сита спросила, о чем ты размышляешь, что ты думаешь? He said, I'm thinking about my next incarnation. Он сказал, я размышляю о своем будущем воплощении. So she wanted to know what it was. И Сите очень захотелось узнать, что это будет за воплощение. So that's the story, that he took his arrowhead and he carved his form of Gopinath. И в этот момент он взял и изваял эту форму именно этого Гопинатхи в камне. It's not a freestanding murti, it's like a fresco, it's carved out with. Это Very beautiful deity anyway. Не такое божество, которое полностью объемное, оно частично в стене, как фреска. Очень красиво. While he was paying his obeisance, the flowers on the head of the deity fell off and fell on Lord Chaitanya's head. И когда Господь простерся у стоп Гопинатхи, корона из цветов, венчавшая голову божества, упала прямо на голову Чайтаньи.
So he was really happy and he danced and chanted his devotees. И, получив эту корону божества, он очень обрадовался и вместе с преданными стал петь и танцевать. So all the servants of the deity were really amazed by Lord Chaitanya's intense love, his beauty. И все слуги божества были изумлены глубиной любви Махапрабху, его неземной красотой и духовными качествами. They served him in many ways and he stayed there. И они стали с любовью служить ему, и он решил переночевать в храме. And he wanted to eat this sweet rice. И он хотел остаться там, потому что очень хотел отведать сладкого риса, который там предлагают. Because it's very famous. Этот храм известен своим сладким рисом. Here that they offer. Because he heard about it. Heard the story of Mādhavendra Puri. И у Господа Чайтаньи такое желание возникло после того, как он услышал историю о Мадхавендра Пури от своего учителя. A wonderful story. Maybe everybody's heard it a few times. Это удивительная история, и, возможно, уже вы ее по несколько раз даже слышали. Of course, we hear more about this chapter about Mādhavendra Puri, but that sweet rice was famous. Actually, I don't know if it made a change, but now it's not rice, it's just milk, condensed milk. Сейчас они немножко изменили. Раньше, это говорится, был сладкий рис, а сейчас это больше как сгущенка. They give it in small pots, like you get it at Radharani. И они раздают это в маленьких горшочках, таких как наподобие в Радхарамане. But it has an amazing taste that nobody else can make. Но при этом у этой сладости есть такой удивительный вкус, который никто не может повторить. So this deity is called Chira Chora Gopinath. И это божество, его имя полное Кшира Чора Гопинат. Chora means thief. А Чора это значит воришка. So he stole the sweet rice. То есть он был воришка сладкого риса, он похитил сладкий рис. And that's the story. И это и заключается вся история. The mystical story of the deity. How we understand the deity. Это еще одна мистическая история о божествах. Как понять божество? Stole it from Mādhavendra Puri. Божество украло сладкий рис, чтобы дать его Мадхавендра Пури. So now starts the whole story of Mādhavendra Puri. И на этом моменте начинается повествование о Мадхавендра Пури. Because in the Madhva line, he introduced the worship of Radharani. Потому что в линии Мадхавы это именно тот, кто представил миру поклонение Радхарани. Which of course now is standard. Что на сегодняшний день уже является стандартом. Even later when Radha Govinda had moved to Jaipur, there were some that were saying it's wrong to worship Radharani with Radha Govinda. Но несмотря на то, что это было уже установлено, когда Рада Говинду перевезли в Джайпур, то были те, кто утверждали, что это не подобает поклоняться божеству Радхарани. But I guess it was Baladev Vidyabhusan, he convinced him by scripture. И Баладев Видьябхушана, он убедил их. So when Mādhavendra Puri
he was traveling, he went to Vrindavan and he got to Govardhan. Иначе Мадхавендра Пури путешествовал и попал во Вриндаван, к холму Говардан. And he was in great ecstasy of love of God. И он был в большом экстазе любви к Господу. Then, he was confused. Then, so he went around Govardhan Hill. И из-за этого экстаза он иногда потерял свой рассудок, и он обходил вокруг холма Говардан. That's the first thing he did when he got to Vrindavan. I think Lord Chaitanya also. Это первая вещь, которую он сделал, когда пришел во Вриндаван. Он вошел в холм Говардан. И, по-моему, Господь Чайтанья тоже так поступил. Many sadhus there, they go every day for many years. И много саду живут на Говардане, они ежедневно на протяжении многих лет эту практику проводят. They go around 2 times. А некоторые даже по 2 раза в день это обходят Говардан. There's a group now that goes 3 times every day. Есть даже группы, которые ежедневно по 3 раза обходят. So they're walking 66 kilometers every day. То есть по 66 километров в день они идут. Chanting so many japas. So then he took bath at Radhakunda and sat down to rest. Потом он омылся и начал отдыхать. So a cowherd boy came and just with a pot of milk. И в какой-то момент к нему подошел незнакомый пастушок с кувшином молока. He said, "Why don't you beg some food?" И он сказал, почему ты не просишь, чтобы люди накормили тебя? So drink this milk that I brought you. Выпей это молоко, которое я тебе принес. So this boy was so beautiful that Mādhavendra Puri was really happy, and he forgot about time and hunger and thirst and everything. И когда Мадхавендра Пури He said, "Who are you? Where do you live? And how do you know I was fasting?" И он увидел, он почувствовал полное удовлетворение, когда услышал речь мальчика, то он позабыл о голоде и жажде. И Мадхавендра Пури спросил, ты кто, где ты живешь, и откуда ты знаешь, что я пощусь? He said, "I'm a cowherd boy, and in my village, and no one can fast." Мальчик ответил, господин, я пастушок, живу в этой деревне, в моей деревне никто не постится. In this village, people can beg food, and many people drink only milk. But if he doesn't ask anything, I give it to him. В этой деревне любой может утолить голод, собрав милостыню. Некоторые пьют одно молоко. Но если человек ни у кого ничего не просит, то я сам приношу ему необходимую пищу. Like Krishna says, I carry what they lack, and I preserve what you have. Кришна говорит в Бхагавад-гите, я даю то, чего не достает, и сохраняю то, что уже имеется. So the women came here to take water, and they saw you, so they sent me with this milk. И мальчик сказал, тебя заметили женщины, приходившие сюда за водой, они дали мне молоко и отправили к тебе. So he said, I have to go milk the cows, and I'll come back later to get the pot. Мальчик сказал, мне уже пора возвращаться, чтобы доить коров, но я вернусь к тебе за кувшином. So he drank the milk, he washed the pot, but the boy never came back. Он выпил молоко, помыл кувшин и, оставив его, стал смотреть на дорогу, но мальчик так и не вернулся. So he couldn't sleep, so he was just sitting there chanting the Maha Mantra. Он не мог уснуть, поэтому он просто сидел и повторял Махамантру. Finally, he could sleep a little bit.
Он немножко вздремнул. So in the dream, he saw the same boy. Во сне он увидел того же мальчика. And the boy came and he took him by the hand into the jungle. Мальчик подошел к нему и, взяв за руку, отвел к зарослям и кустарникам. And he said, you know, I'm living in this bushes here, and it's very suffering from cold and wind and rain and heat. Мальчик указал на кустарник и сказал: я живу в этих зарослях и очень страдаю от лютого холода, проливных дождей и сильного ветра и палящего зноя. So bring the people to the village and tell them to get me out of here. Пожалуйста, приведи людей из деревни, чтобы они забрали меня отсюда и поместили меня на вершине холма. And build a temple up on Govardhan Hill and put me in that temple. На вершине холма вознесите храм и установите меня в нем. Wash me with a lot of cold water. Потом омойте меня с большим количеством холодной воды. He said, I've been watching you and I've been wondering, when will Mādhavendra Puri come? Много дней я наблюдал за тобой и думал, когда же Мādhavendra Пури придет сюда служить мне. So Mādhavendra Puri, when he woke up, he realized, you know, that was Krishna. Когда Мādhavendra Пури проснулся, он понял, что это был никто иной, а сам Кришна. He felt bad that I didn't recognize him. Ему было очень плохо, что он не смог узнать его. So I accept your service and your ecstatic love for me. Я принимаю тебя служение, покоренный твоей экстатической любовью ко мне. И он сказал: меня зовут Гопал, я поднял слово Мардан, и меня установил Ваджра, и я владыка этих мест. When the Muslims attacked, the priest hid me in the bushes and ran away. Когда напали мусульмане, служители спрятали меня в зарослях, а сами в страхе перед захватчиками бежали. So ever since I've been living in the bushes here, so I'm glad you came and you can get me out. С тех пор я нахожусь в этих зарослях, поэтому очень хорошо, что ты пришел сюда. Теперь прошу тебя позаботиться обо мне. So he was crying a little bit about that. И он плакал. You know, that he didn't recognize. Он был очень, Мādhavendra Пури плакал, он был очень расстроен, что он не смог узнать Господа. Mādhavendra Puri, he went in the village И Mādhavendra Пури, and got everyone together. Он почти дал волю слезам, но потом собрался, сосредоточился и на выполнении приказа Гопалы. И он пошел в деревню. Gopal himself is living in the bushes, so let's get him out. И он сказал, что божество, сам Гопал, находится в зарослях, давайте же пойдем и вызовем его оттуда. So he said, you know, it's very thick jungle, so bring your choppers, and we have to dig our way through. И он сказал, что заросли очень густые, и пробраться через них невозможно, поэтому возьмите топоры и заступы, чтобы расчищать путь. There's many cases of
you know, when it happened that they had to hide some deity because they were afraid the Muslims, if they found a deity, they'd just smash the deity. И есть очень много историй исторических о том, как приходилось прятать божеств во время захвата мусульман, потому что если бы мусульмане нашли божества, они бы их просто уничтожили. In Indonesia here, there's the biggest Buddhist temple in the world, and nobody knew it existed until like 150 years ago or something. Somebody found it in the forest. И в Индонезии, например, тут вот находится самый большой в мире буддийский храм, но никто не знал даже о его существовании, потому что он был спрятан в джунглях, пока его кто-то не нашел не так давно. It's world famous now, and you know, it had 108 Buddhas, and it's a huge thing, a million stones, big stones. То есть там 108 Будд, громадные такие камни, ну, самый известный в мире храм Будды. But nobody knows who built it or who abandoned it or why or what. Но при этом никто не знает, кто его воздвиг, этот храм, кто его бросил и вообще что, как это все произошло. So even if, you know, the priest, probably if there was a record of this, you know, some kind of papers about it, they destroyed everything because they didn't want people to know about it. И даже если там были какие-то служители, они уничтожили все исторические записи об этом, чтобы демоны не смогли найти и прийти туда. And there's another deity in Bangkok, it's the Buddha. He's very big, sitting down Buddha, but he's taller than us. Есть еще один Будда в Бангкоке, это сидячий Будда, но при этом он больше размером, чем мы. It's solid gold. Он из чистого золота. But nobody knew about that deity. I don't know when they found. И также в этом случае никто не знал про это божество, и я точно не знаю даже, когда оно было обнаружено. It had been covered with cement, so it looked like a stone or cement murti. Потому что его покрыли цементом, и это выглядело как просто какое-то каменное мурти. Then they wanted to move that murti, and they cracked, and then the covering fell off, and it's like gold, solid gold, 6 tons of gold. И потом в какой-то момент хотели эту как бы каменную статую передвинуть, и когда они это делали, то камень раскололся, и вот эта вся каменная оболочка, она спала, и они обнаружили, что внутри Будда такой целостный кусок 6 тонн чистого золота. The Govinda deity in Jaipur, you know, he was in Vrindavan, of course. И божество Говинды, которое изначально находилось в Вриндаване и которое на данный момент уже в Пури. And when Aurangzeb was coming to destroy everything, they threw him in a lake. И когда Равангазеб пришел, чтобы уничтожить все на своем пути, то они его как бы опустили в озеро божество. But then later in the night, somebody made a lot of tricks and they got him out from the lake and took him to Radhakund. А потом ночью, используя много уловок, они его вытащили из этого озера и перевезли на Радакунду. So they dug and dug here. We're back to Govardhan, and everybody was in ecstasy. Возвращаясь к нашей истории, что все преданные на Говардхане, они начали копать, пока не нашли божество, и не были все в экстазе. And they said, this deity is really heavy. No single person can move him.
И все сказали, что божество слишком тяжелое, его не сдвинуть с места в одиночку. So some of the stronger men in the village, they carried him to the top of Govardhan. И потребовалось несколько очень сильных мужчин, чтобы поднять божество на вершину холма. So they took a big stone, and it must have been the Govardhan Shila, and they made the throne for the deity. И они взяли большой камень, что, скорее всего, являлось Говардхан Шилой, превратили в трон и водрузили на него божество. И поставили опоры, еще для опоры за ним еще один камень. And all the Brahmins in the village came with water pots, and water from Говинда-кунде was brought there and filtered. Пришли все деревенские браманы с кувшинами, и в них они принялись носить воду из Говинда-кунды и процеживали ее. Говинда-кунde created when Indra was bathing Krishna with the milk of the Sarabi cow and the water from the celestial Ganga with his elephant, and he apologized. Говинда-кунда была создана еще во времена Кришны, когда Индра создал эту кунду, когда он молился Кришне, и пришла изначальная Сураби, и изначальная божественная Ганга проливала туда свои воды, когда он молился Кришне. So it was a huge festival. They brought 900 pots of water from Говинда-кунde, and there was music and dance. Мы не устроили большой фестиваль установления божества, принесли 900 кувшинов воды, повсюду слышали звуки рожков и барабанов, раздавалось пение, и все танцевали. All the milk, yogurt, and clarified butter and ghee. Они привезли столько молока, йогурта и топленого масла, сколько можно было найти в деревне. All the milk, butter, and yogurt in the whole village, and the ghee was brought for this festival. Они привезли все продукты, какие могли найти из деревни: йогурт, молоко, ги. So many different sweets and so much prasadam, can't describe it all. Еще взяли с собой разные другие продукты, сладости и множество иных даров, перечислить которые невозможно. We brought so many tulsi leaves and other flowers and garments. Они принесли также много листьев тулоси, цветов и дорогих тканей. So here we learn how to do abhishek. Тут мы получаем наглядный пример, как проводить абхишек, установление божеств. So Mādhavendra Puri personally started doing the bathing. Мадхавендра Пури лично начал проводить абхишеку. First, the inauspicious things were driven away by chanting, and then the bathing started. Когда были прочитаны мантры, устраняющие все препятствия, началась церемония омовения божества. So we massaged him with oil, and his body became very shiny. Прежде всего, божество обильно умастили ароматическим маслом, так что оно заблестело. Then Panchagavya, and then Panchamrita. Then the Maha Snana was performed with ghee and water. А потом его омыли Панчагавья и Панчанамритой, а затем совершили Махаснана, омовение топленым маслом и водой из 100 кувшинов. Panchagavya is milk, yogurt, ghee, cow urine, and cow dung. Панчагавья — это молоко, йогурт, ги, коровья моча и коровьи лепешки. Навоз, то есть, кто не понял.
So Prabhupada says, you imagine how important the cow is. And in order to do the deity installation and proper abhishek, you have to have all these cow prana. Прабхупада говорил, только представьте себе, насколько важна роль коровы для того, чтобы сделать абишеку. Все эти ингредиенты, они берутся только благодаря корове. And even the stool and urine are valuable. Даже моча коровы, даже ее навоз — это полезные вещи, ценные. Of course, like in Vrindavan, we see they, for fuel and everything, they collect buffalo dung and cow dung the same. Конечно, для того, чтобы топить костер свой, во Вриндаване собирают одинаково и лепешки коров, и лепешки буйволов, но как одинаковый уголь, но мы знаем, что их качество вовсе не одинаково. I don't think anybody would bathe the deity in buffalo stool. Я очень сильно сомневаюсь в том, что кто-либо додумался о том, чтобы омыть божество навозом от буйвола. Panchamrita is yogurt, milk, ghee, honey, and sugar. Пачамрита — это йогурт, молоко, мед, сахар, вода. Что-то еще. Ghee. So after that, again they might have scented oil. Another bathing ceremony. Just после этой махаснаны божество снова умастили ароматическим маслом, и оно опять заблестело. И провели потом заключительную церемонию. So there's many other things that you might have seen in Mayapur when they have all this powder and so many things. Также есть еще много других атрибутов, которые предлагают. Возможно, мы видели во время церемонии в Майяпуре все разные какие-то порошки. And they dress the deity very nicely into sandalwood pulp, and tulsi garlands, and flower garlands. Затем оно божество его нарядили в новые одежды, украсили сандаловой пастой, гирляндами из листьев туласи и благоухающими цветами. Then incense and lamps and all kinds of food was offered. Потом, воскурив перед божеством благовония и зажгли лампады, ему начали подносить разные явства. Then they offered pan and tambula, then artik. И ему предложили воду для полоскания рта и, наконец, листья бетеля со специями. После этого заключительного предложения провели арати. As soon as the people in the village understood that the deity was going to be installed, they brought everything they had, all their rice, dal, and wheat flour. They brought so much that the surface of the top of the hill was covered. И, узнав о предстоящей церемонии установления божества, крестьяне принесли все свои запасы риса, дала, пшеничной муки и продукты. Оказалось столько, что вся вершина холма была полностью заставлена. And then the pot makers, they brought all kinds of cooking pots. And in the morning they started cooking. И вслед за крестьянами гончары принесли множество разных горшков. На следующее утро люди начали готовить. Ten Brahmins were cooking. Готовили 10 браманов. 5 cooked dry and liquid vegetables. 5 готовили тушеные овощи и супы. The vegetable preparations are made from various kinds of spinach, roots, and fruits collected from the forest.
Овощные блюда готовили из шпината, кореньев, плодов, собранных в лесу. We did all kinds. And huge numbers of chapatis, 5 or 7 men working on chapatis, covered with ghee. Где-то 5-7 человек занимались приготовлением чапати, лепешек, и все было полностью покрыто ги, смазывали все топленым маслом. Around a stack of cooked food were stacks of chapatis, and vegetables were placed in different pots and all around. Yogurt, milk, butter, shikarini, sweet rice, cream, and solid cream were placed alongside the vegetables. И вокруг горы отварного риса возвышались стопки чапати, рядом в горшках были расставлены тушеные овощи и супы, овощные блюда окружали горшки с йогуртом, молоком, пахтой, шикарини, сладким рисом, сливками и сметаной. So this is called Anukuta. И эта церемония называется Анукута. Everything is stacked like a small mountain to distribute. И все стояло как маленькая гора для того, чтобы потом это все распространить и раздать. Mādhavendra Puri offered everything, he had many pots of scented water. Mādhavendra Пури все лично предлагал, и также множество кувшинов наполнили ароматизированной питьевой водой. Although Gopal ate everything they offered, still everything was stayed. That's Krishna's power. И хотя Шри Гопал съел все подношения от прикосновения к трансцендентных рук, все осталось как будто нетронутым. So Prabhupada has explained that, like we say, Andaniya, Sisakalindriya, Vrittimanti. The Lord, one of his senses can perform the work of other ones. И как Шрила Прабхупада объясняет, что у Господа каждое из чувств может выполнять функции всех других чувств. So Prabhupada said he can eat just by seeing the offering. Поэтому Господь может вкушать только лишь смотря своим взглядом на подношение. I've told this before. I was on the walk when Prabhupada was explaining this. И я уже это упоминал, что я был на прогулке со Шрилой Прабхупадой, когда он это объяснял. Maybe Madhavrata would like this story. Может быть, Мадхаврате Прабху эта история понравится. Karandar, who was the leader there in LA at the time, he was always asking a lot of questions, doubt-type questions. He would say, somebody says. И Карандара Прабху тогда он отличался тем, что он задавал очень-очень много вопросов, и иногда они были глупые. Но тот сказал, этот сказал, в таком духе. So he asked Prabhupada, when we offer the bhoga to Krishna, to the deity, he doesn't really eat it, does he? И он спросил как-то Прабхупаду, вот когда мы Богу предлагаем Кришне, он же не ест ее на самом деле. And Prabhupada, as far as I remember, he was walking along, he just stopped. Я помню в этот момент, когда он услышал этот вопрос, Прабхупада, он шел, и когда он это услышал, он просто остановился. Ну, это, если мне не изменяет память, то было так. Because he was just walking along and it was a casual talk. And all of a sudden he said, I see him eat. I'm not a fool like you. Он остановился, и до этого шла обычная беседа. Он остановился и сказал, я вижу, как Кришна ест, потому что я не такой глупец, как ты. So then he was explaining, then he relaxed again, laughing. Потом, конечно же, он все начал объяснять, и атмосфера расслабилась, и все уже смеялись. So
Krishna can eat by just seeing the food. He can eat with his eyes. Поэтому Кришна он может кушать просто глазами, просто видя блюдо. Or he can eat just by hearing your prayer. Или он может покушать, просто слушая вашу молитву. He said also he can eat everything and then put it back. И также он может все съесть, а потом это все вернуть. So he can actually eat it just like you eat, but it's still there when he's finished. И он может даже обычным образом кушать, так же, как и мы кушаем, но потом все останется на тарелке после того, как он закончит. So the Prabhupada says, so it's much better to offer to Krishna because he eats it, but you can eat also. Поэтому Прабхупада говорит, что гораздо лучше все предлагать Кришне, потому что он съест, а потом и вы можете поесть. Prabhupada said, like, if you offer to me, I eat everything, there's nothing left. Но если вы предложите это мне, я съем все, и вам ничего не останется. But anyway, however Krishna eats, prasadam becomes Krishnized. Но так или иначе, как бы Кришна не ел, это становится пищей, это становится прасадом, она становится кришнаизированной. Gopal ate everything and it remained the same. Mādhavendra Puri could see that. Духовным зрением Гопал скушал все, и Мадхавендра Пури своим духовным зрением видел, как Гопал все скушал, хотя пища осталась как будто нетронутой. So this incredible festival was arranged like immediately, no plan, because they just found the deity that day, and we brought him up to the top of the hill, and they were able to make this incredible festival. Этот удивительный праздник и церемония установления Шри Гопала была организована всего на день, потому что они его только нашли и сразу же все организовали. И, несомненно, это удалось только благодаря могуществу Гопала. Only devotees can understand. Только лишь преданные способны понять это. So Prabhupada makes a very interesting point. Прабхупада делает интересный So this комментарий. Krishna conscious movement has spread all the world in a very short, like 5 years. Он говорит, что движение сознания Кришны распространилось на весь мир всего за очень короткий срок, 5 лет. И большому удивлению обывателей. He said in the future, the history books, they'll say, the Hare Krishnas, we don't know how they took over the world. They never had a war. They never, they just took over the world. And then they never understood by anybody. И Прабхупада всегда говорил, что люди в будущем будут говорить, что мы не понимаем, как движению Харе Кришна удалось захватить мир без какой-либо войны. Right now, it doesn't seem like we're going to take over the world. We have to stay in just like everybody else. Конечно, сейчас даже не выглядит так, что мы захватим когда-то мир, потому что мы все должны сидеть дома, как и все остальные. But we have faith in Lord Chaitanya's movement. It's just beginning. So it's gone this far in 500 years, but Prabhupada, this kind of movement for 50 years. И мы надеемся, что все еще впереди. Потому что только что произошло за последние 500 лет с рождения Махапрабху и что произошло за последние 50 лет движения Санкиртана Искон, поэтому что будет уже через 50 лет в будущем. So here's a very nice paragraph and we can finish. You have this verse?
79 This is purport. verse 79. Yeah. Yeah, I have. So he mentions yet Yogeshwara Krishna. Wherever there's Christian, wherever there's Arjuna, there'll be victory, extraordinary power and morality and opulence. Этот стих, где бы ни находился Кришна, покровитель всех йогов и мистиков, и где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, сила и нравственная чистота. Prabhupada said, if the preachers in our Krishna conscious movement are sincere devotees of Krishna, Krishna will always be with them because he's kind and favorable to devotees. Если проповедники нашего движения сознания Кришны станут искренними и преданными Кришне, то он всегда будет с ними, ибо он очень добр ко всем своим преданным. Just like Arjuna and Krishna were victorious, this movement will be victorious if we remain sincere devotees to the Lord and serve according to the previous acharyas. Подобно тому, как Арджуна и Кришна одержали победу на битве на Курукшетре, движение сознания Кришны непременно восторжествует, если мы останемся искренними преданными Господа и будем служить Ему в соответствии с наставлениями наших предшественников. This movement will always, devotees must always remain in the society of devotees. Участники движения сознания Кришны должны стремиться всегда находиться в обществе преданных. By preaching Lord Chaitanya's cult and spreading his name all over the world. Им не следует покидать общество или движение сознания Кришны. Оставаясь участниками этого движения, мы должны пытаться распространить его по всему миру. If we attempt this seriously within our society, it will be successfully done. Если мы, действуя сообща, будем прилагать для этого серьезные усилия, то обязательно достигнем успеха. There's no question of understanding how this can happen in a mundane sense. But by the grace of Krishna, it will happen. Материальным умом нельзя постичь, как это произойдет, но по милости Кришны все непременно случится. Another place Prabhupada was saying how some of the devotees were traveling in buses with deities and they were spreading kirtan and everything. And he was happy about that. И в многих местах и других упоминается, что Шрила Прабхупада был очень доволен, когда преданные ездили вместе на автобусе и распространяли движение сознания Кришны. The way he wrote was, if these devotees strictly follow the regulated principles and chant their rounds at 16 rounds, they will be successful. Но он также писал, что если преданные будут соблюдать все время свои 4 принципа и повторять 16 кругов, они будут успешны в духовной жизни. Просто они будут успешны. So that's any festival, any Harinam, book distribution, temple. If the devotees are very strict about this, just basic things, then whatever we attempt to do will be successful. It will attract people. Поэтому, если мы будем строги в отношении этих базисных вещей и будем им следовать, то тогда преданные, вне зависимости, что они захотят делать, там, фестиваль, харинам, санкиртан, тогда они будут успешны в этом. So this is what, the mercy of Krishna. Everything, whatever we do, that to make it work, we need the mercy of Krishna. Whatever other arrangements we make, with the mercy of Guru and Krishna. We get the mercy of Guru, Krishna from the Guru. Поэтому, что бы мы ни делали, нам нужна милость Гуру Кришны, а милость Кришны мы получаем через Гуру. Okay, so thank you again.
Еще раз всем большое спасибо. It's a crazy time in the world, but like I've been saying, it's auspicious also for spreading Krishna consciousness. Конечно же, Many devotees, having hear the chant much more than they usually do. сумасшедшие времена, как мы говорили, но они очень благоприятны для распространения сознания Кришны. Не все преданные могут делать то, что они It's a good time to делают. examine our own spiritual life. Поэтому это также хорошее время, чтобы проанализировать свою собственную духовную жизнь. And be ready that when we can go out again, we'll be very strong and convinced. И подготовиться к тому, что когда мы вернемся, чтобы мы были очень сильны и убеждены. Because hopefully we know that ultimately whoever threw the stone, but only because Krishna let them, whoever shot the gun to kill somebody, they did it, but they couldn't have done it unless Krishna let them do it. Конечно же, мы понимаем, This что virus если couldn't come unless Krishna. любой, кто бросает камень или кто выстреливает из пистолета, он не мог бы это сделать, если бы Кришна не дал на это свое разрешение. Поэтому вот этот приход вируса, он тоже был одобрен Кришной. I was hearing one class yesterday in Prabhupada, and he was saying so strongly that the laws of nature are so powerful, they're so strict and so strong. Nobody can, they can think, no, we've conquered, we're above it, but the karma will always come down, maybe not right away. И как-то раз Шрила Прабхупада или в какой-то лекции он очень сильно говорил, что законы материальной природы, они так сильны, природа так сильны, что мы не можем ее преодолеть, как бы мы не думали иначе. И карма, она в любом случае придет к нам. Like some people, they do a lot of pious activities, but they always have trouble. They always get like results that come from sinful activities. Есть люди, которые все время заняты благотворительной какой-то деятельностью или благочестивой, но они все время получают результаты от какой-то другой плохой деятельности, которую они делали. That's because they have so much, sinful activities, which are corrupted karma, I think. Karma that it's still in the seed form, it hasn't sprouted yet. So it comes later. У них есть очень Such a много mixture. Some накопленной. people are very sinful, but everything's going good with them. Some people very sinful, but they don't get the reaction, it looks like. Это плоды их непрарабдха кармы, и есть также такие семена, которые еще не проросли, и у них там может быть накоплено много какой-то негативной деятельности, которая начинает за счет их благочестивой деятельности выходить, а есть другие люди, которые очень греховную жизнь ведут, и как будто бы у них нету последствий, как им кажется, но это всего лишь им так кажется пока что. Because somehow they have a stock of good activities and it's protecting them, but when that runs out, then they'll get the sinful reaction. So we have to just try to work to always be serving Krishna, because when we serve Krishna, there's no good or bad karma. И эти люди, которые греховную жизнь ведут, и с ними ничего не происходит как последствия, это лишь по одной той причине, что у них есть большой запас хорошей кармы, и поэтому это их как бы временно останавливает реакции, но потом в каком-то моменте это закончится и все произойдет. И поэтому самое лучшее, что мы можем делать, это просто служить Кришне, потому что, служа Кришне, мы не нарабатываем ни позитивную, ни негативную карму. But it doesn't mean, we're in the mature world, so it doesn't mean that there'll never be disease or old age, or there'll never be any difficulty. And for devotees, sometimes it's more difficult.
Но при всем при этом мы остаемся жить в материальном мире, и никто не говорит, что исчезнут старость, рождение, болезнь, смерть. И порой для преданных это даже еще более тяжелее, чем для остальных. Because we may be inclined towards Krishna, but we're not thoroughly in this place and can't enjoy her. So Krishna might make our life, many troubles for us so that we can learn the heart. Иногда в нашей жизни Кришна может создать разные трудности для того, чтобы преподать нам какие-то важные уроки. Or, in special cases like the Pandavas, they had so much trouble. А в некоторых особенных случаях, такие как с пандавами, у них было очень много вообще неприятностей. But for them, it wasn't their karma. Krishna just arranged it, just to show us how a real devotee deals with all this trouble. Кришна устроил это все для того, чтобы показать всем нам пример, как преданный должен справляться со всеми неприятностями. So we see the Pandavas, they never complained, they never, told Krishna, please, make everything nice for us. Мы видим, что пандавы, они никогда не жаловались или никогда не просили Кришну сделать, чтобы все было классно. Они просто принимали. But for us, if we have trouble, we should think this is my bad karma. Но если с нами случаются неприятности, то нам нужно думать, это последствия моей плохой кармы, и я на самом деле заслуживаю гораздо хуже. So, any questions or commentary? Какие-то вопросы или комментарии? Харе Кришна. Меня слышно? Харе Кришна. Мои поклоны, Гуру Махарадж. Я бы хотела попросить благословений, если можно, и пригласить, если интересно, если будет возможность. Правда, все на русском. У нас сегодня первая творческая встреча, международный фестиваль творчества вайшнавов онлайн. I want to ask for a blessing. We are starting today first meeting of international online creativity festival. It will be in Russian. Well, of course. Конечно. If I had power, I would give you all the, but I'm certainly happy to hear about it. You'll get the blessings of Prabhupada and Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda, and the whole disciple succession. Короче, все благословения. Спасибо большое. И я надеюсь, эти благословения также достанутся всем, кто по-настоящему это организует. Это Нарахари Прабху, и Шнанда Хари Прабху, и Дживана Прабху. Я им всем передам, что у нас есть ваше благословение. Спасибо. Of course, I hope all these blessings will go to the real organizers of this festival. It's Narahari, Rukmini Jivana, Ishananda Prabhu, and I will tell them that we have your blessings. Definitely. Однозначно. You just keep trying. Можно задать вопрос? There is question, Maharaj. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Я хотел спросить, почему омывают божество? Для чего это делается? I wanted to ask, why do we do a bathing of the deities? Why we do Abhishek? For deity installation?
Абишеку для Well, they do it установления for божеств. different reasons. So when it's a new deity, you know, it's made out of material elements. So it's to purify and clean those elements, make it very nice for Krishna to come. Одна из причин, почему делают омовение при установлении божеств, потому что само божество, оно сделано из материальных элементов, и чтобы полностью очистить эти элементы, проводят такую церемонию для того, чтобы очистить их, и чтобы Кришна мог прийти в это божество. And, you know, it's for the pleasure of Krishna to have a bath like that, so many nice things. Также это приносит удовлетворение Кришне, когда ему омывают и подносят такое количество вещей. Like some of these spas where people go for luxury, they get a milk bath and all these different baths and stuff. So, Его омывают все этими богатыми вещами, преподносят все эти подношения. Это приносит удовлетворение божеству. okay, who's asking that? Динанатх Прабhu was asking that. Dinanath Prabhu ki jai. Maharaj Chaitanya is very happy. Dinanath always brings the books whenever he needs books. Мурари Чайтанья Прабhu очень доволен тем, что Динанатх Прабhu все время носит с собой книги. So you get the blessings of Murari, and Murari distributes a lot. То есть есть благословение Мурари, а Мурари, он очень много распространяет книг, поэтому ты можешь помогать ему. So another question, if a deity of Gopal is on Govardhan, it means that we cannot walk to the temple. Well, he's not there anymore. Этот храм уже не находится на Говардане. Ну, то есть храм есть, но божество не там. So when Lord Chaitanya went there, he wanted to see the deity, but he didn't want to climb on Govardhan. Когда Господь Чайтанья хотел пойти увидеть божество, он не хотел наступать на Говардан. So Gopal made arrangements for him. И поэтому Гопал все так устроил. The rumor came that the Muslims were coming. Он устроил такую как бы слух, что как будто мусульмане должны прийти. So they brought the deity down, Поэтому служители took him in some faraway village. спустили божество вниз и в очень такую далекую деревню отвезли. I think maybe they even moved around, but Lord Chaitanya was able to go every day and see И таким образом Господь Чайтанья смог начать посещать это божество ежедневно, когда его спустили. Then another time, Rupa and Sanatana Goswami, they wanted to see him, but they didn't want to climb on the hill either. Потом как-то раз Рупа и Санатана Госвами тоже хотели получить даршан божества, но они не хотели также наступать на Говардан. And again, the rumor came that the Muslims were coming. И опять произошла идентичная ситуация, что как будто мусульмане идут. So they took him down and took him to Mathura. Поэтому они спустили божество и отвезли в Мадхуру. And he stayed there for something like 1 month, and all those devotees, so many devotees with Rupa and Sanatana. И поэтому божество находилось где-то месяц, и все преданные, включая Рупу и Санатану, могли приходить и каждый день получать даршан.
could have darshan. And then finally, they got really scared and they moved him to Srinath. Nathdwar. It's what you call Nathdwar in Gujarat. Мы его перевели в Натавар, и он стал там быть. And so now he's called Srinathji. И сейчас это божество, поэтому из-за того, что его перевели в это место, его зовут Шри Натаджи. And really famous deities worshipped in such amazing opulence. Это потрясающее божество, ему с большой пышностью и богатством поклоняются. And everybody can go there, no problem. So if you want to go to Gujarat, you can have all the darshan you want of Gopal. Если вы путешествуете когда-то в Гуджарат, вы можете посетить этот даршан. And now at Govardhan, they put another deity there, and so those deities are considered non-different. Но на Говардане поместили другое божество, и оно считается неотличным, и там можно его увидеть. Okay. There is one more last question. Is it okay? Okay, good. Вопросы в чате вы можете посмотреть. Yeah. So the question is about karma. When a very hard karma comes throughout our closed people, in which way we should attend to this situation? What is the right way? Should we pray for those people? Yeah, we should pray, and sometimes, we have to help people. Say a devotee gets really sick, we don't want to just pray for them. We have to try to get proper treatment, take care of them. Конечно же, если человек заболел или какая-то проблема, мы должны за него молиться. Но пример, который Махарадж приводит, что если человек больной, мы также должны постараться и практически помочь человеку, позаботиться о нем, что-то привести, чтобы помочь ему в выздоровлении. So like now, it seems like it must be bad karma coming down, but you never know. А сейчас может казаться, что это плохая карма пришла. Но мы никогда не можем знать. Потому что для кого-то это хорошо, кто-то наконец может дома стать глубже, кого-то это сбивает с толку. Some things are very bewildering, like Yogamaya said, was it the mayor of Delhi or the governor? He said the whiskey shops can stay open. В то же время бывают такие сбивающие с толку моменты, как, например, в Дели они взвешивают вариант, чтобы все алкогольные магазины сейчас были открыты. I think in America also, sometimes the shop is not open, but you can telephone and deliver. В Америке тоже может быть такое, что магазин он как бы закрыт. So that sounds crazy. Why you can't go to church, or some places you can't go to the beach, but you can go and buy whiskey. И некоторые могут сказать, но это как-то диковинно, что люди не могут пойти как бы на пляж, или они не могут пойти в храм в какой-то помолиться, но при этом они могут пойти и купить алкоголь. Supermarket is still selling meat that's from the slaughterhouse. Супермаркеты продолжают продавать мясо со скотобойн. And all they know that people that smoke are more susceptible to get this
to get really sick from this virus, they're still selling cigarettes. И несмотря на то, что уже всем известно, что те, кто курят, они более склонны к тому, чтобы получить осложнения от вируса, несмотря на это, сигареты до сих пор продают. That's because the things are so degraded that the government knows that if they don't allow people to buy whiskey, they're going to break down the walls of the whiskey shop anyway and steal it. There'll be riots. They'll be killing each other to get whiskey. So it's better they just sell it to them. И правительство, и сейчас такая ситуация деградированная настолько, что правительство понимает, что люди настолько зависимы от этих вещей, что если они не будут им давать возможность это покупать, то люди начнут бунтовать и делать погромы, и они просто проломят двери в этот магазин и просто все украдут и поубивают друг друга. Поэтому они это официально разрешают, чтобы люди могли это покупать. So, in order for anything to change, we have to spread the chanting of the holy name each one. We have a chance now to seriously think about our position, and chant more and read more, and hopefully get much stronger, so our preaching will be much more effective. И поэтому у нас сейчас хорошая возможность подумать глубже о своем положении, воспевать, читать больше, стать сильнее духовно, чтобы потом распространять это. Okay? Yeah. Спасибо. Thank you all very much. Всем большое спасибо. Thank you very much, Maharaj. Thank you, Maharaj. Thank you, Maharaj. See everybody. Hare Krishna. Everybody, turn on your Hare camera. Krishna. Thank you very much. Turn on your camera. Включите камеру. Включите Hey, turn on the камеру. camera. Камеру Put включайте. your hands in the air. Say hi. Поднимите руки вверх и скажите Гауранга. Gauranga. 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 Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Yeah. Гауранга. Put your hands in the air. Makes you feel good. Thank you so much. When a devotee dances, his feet purify the air. Thank you very much, Guru Maharaj. Когда преданный танцует, его стопы очищают танцы всю землю. And when's Jagadish's birthday? Сегодня день рождения Джагадиша. Yeah, today. Yeah. Today? Today. Because Yugala preached it. Really? As I recall him, huh? You have to have him give some classes also. And maybe you can get Lali to give class. They are giving, I think, daily. They read Kapila Gita now. They read what? Kapila Gita. The third canto? No, it's something else, I think. No, it's from Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, yeah, sorry, I didn't know. Srimad Bhagavatam. Yeah, Kapila is teaching. Usually it's not called that. Well, great. Okay, everybody, thank you for engaging me. Спасибо всем, Saving my life. что спасаете меня, занимая в служении. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Thank you, Krishna. Hare Krishna. Maharaj. All right, now I can do this. Okay, bye-bye.
Кришна Махарадж ки джай. Jai. 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 Jai.